افسوس از وہ ہم جدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو. نہیں دوستو، آج وقت سحر نہیں ہے. آج آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ عید ہمارے لیے خوشیاں لائے. تو ابھی ٹائم دیکھیے، ابھی سب سے پہلے فجر نماز پڑھ کے آتے ہیں. اس کے بعد آپ سب سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں تو وہ ڈیٹیل میں کریں گے. تو فی الحال جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں. اے ماہ رمضان السلام علیکم یاور صو میانہ طرف عید مبارک. عید مبارک. تہ خیر مبارک خیر مبارک. کیا چھو تُہۍ یژھان لُکن وَنُن لُکن کیا چھِ یژھان وَنُن؟ عید پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُو عید تُہۍ منٲیِو اَصٕل پٲٹھۍ منٲیِو عید، کیٛازِکہِ رٮ۪تَس ٲسِو روزدَر، بیٚیہِ روٗزۍزیو 5 ٹایمَن ہُنٛد اِنشاءاللہ قٲیِم تہٕ دٲیِم. مطلب ییٚمہِ پتہٕ تہِ پٔرۍزیو نٮ۪ماز کنٹِنیوٗ. انشاءاللہ 5 ٹایمَن ہُنٛد روٗزۍزیو قٲیِم ماشاء تہٕ اللہ دٲیِم. ماشاء اللہ. چلو الحمدللہ دوستو، فجر نماز ہو گئی اچھے سے. اور آشو بھائی نے بھی بہت ہی اچھی بات بولی کہ جیسے ہم ماہ مبارک میں نماز پڑھتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، تو ویسے اب جو باقی مہینے ہیں ان میں بھی کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ضرور کریں گے. تو جی دوستو، ابھی ہم میٹھے کے ساتھ شروعات کریں گے کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے. میرے پاس ایک کھجور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اینڈ دوستو، آپ کے ایریا میں کتنے بجے عید نماز تھی کمنٹ میں ضرور بتانا. ہماری مسجد میں جو نماز ہوگی وہ ہوگی 8:30. تو ابھی 7:05 آلریڈی ہو گئے. تو ابھی جلدی سے چائے پیتے، پھر نہا لیتے اور نماز کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. خیر مبارک. عید مبارک برادر. عید مبارک. عید مبارک نہ کینٛہہ. آز کوٚت چھُے گژھُن؟ وٕچھو وٕچھو کوٚت گژھو. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ اغفر اللہ. شیطان گوٚو یَلہٕ. گۄڈٕنٮ۪تھ ٲسۍ ژیٖرۍ. عید مبارک مما. اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو دنوے تھاو. اوہ 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 اوہ. عید چھِ نہ آز. ژٕ کیٛازِ نہٕ تھوٚد وۄتھان؟ نماز اور 15 منٹ. عید نماز. عید مبارک. تو جی دوستو، الحمدللہ ہم دونوں ریڈی ہو چکے ہیں عید نماز کے لیے. تو ابھی ٹائم آ گیا 10 منٹ کم 8، 8:30 عید نماز ہے. تو ابھی جاتے، آپ لوگوں کو لک دکھایا، ابھی گھر والوں کو نہیں دکھایا. تو جی ابھی اندر جاتے، ان کو بھی اپنا لک دکھاتے اور عید نماز کے لیے جاتے. شکریہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ژٕ کیٛاہ کران یہِ؟ دھوجا لاگا کیا؟ طلاق. الحبیبی. طلاق بوٗزھ ژےٚ تگی لاگٕنۍ. ژےٚ ووٚنُتھ زیادٕ. تگو نا؟ ماجہِ ہُنٛدٕے قٕسم گٔے اَصٕل قرآن. حبیبی عید مبارک. عید مبارک. تو جی ابھی نکلتے ہیں مسجد شریف کی اور نماز پڑھ کے آتے ہیں. اور الحمدللہ موسم ٹھیک ہے. جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. کل تک اتنی بارش ہو رہی تھی اور آج دیکھیے الحمدللہ. عظمت والے خدائی کیسا یتن پارو بوزو ات پہ عمل کرو توفیق بولا منگان چی عیز بناو سائن مائی سیامن ان مغفرت بزرے. عظمت والے خدائی منگان چی بڑ دعا یہ اس کر بڑ ہدایت عطا. الحمدللہ دوستو، عید نماز ہو گئی اچھے سے. ابھی میں گیا تھا کچھ فوٹوز شوٹ کرنے اینڈ ریل بھی شوٹ کی. تو ابھی گھر جاتے ہیں، تب تک ریل اور فوٹوز ایڈٹ کر کے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کرتے ہیں. عید مبارک. عید ختم ہونے والی ہے اور یہ اب مل رہا ہے. کب ہوگی؟ یہ میں نے لائے شوز آپ کو. زبردست شوز ہے. یہ کیا غریب نظر کر دی. ڈوڑا تھا جیسے. غریب. تو جی ابھی عرفات گیا دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے اور گھر والے بھی کچھ کر رہے باہر. اینڈ میں اندر آیا، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں جو کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ضروری شیئر کرنی ہے. اور دوستوں وہ حقیقت ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے دوستوں جو پچھلے عید کے دن زندہ تھے اور آج ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے. کسی کا پاپا بھی ہو سکتا ہے، کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کیونکہ ہر کسی کو موت کا پیالہ تو پینا ہی پینا ہے. ایسے ہی دوستوں میں ایک ایگزامپل دوں گا. میرا ایک دوست ہے، بہت ہی قریب دوست ہے میرا. پچھلے عید کے دن اس کے پاپا زندہ تھے، لیکن اس عید اس کے پاپا نہیں ہے. جیسے آج مجھے نماز کے ٹائم اس کے چہرے پہ نظر پڑی، جو میرا دوست ہے.
मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, अगर मैं उसके साथ नज़रें मिला पाया, इवन कि मैंने अभी उसको ईद मुबारक तक नहीं बोला, मैं उसको बोल ही नहीं पाया, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा वो समझ सकता है, लेकिन मुझे उसके बदले इतना फील हुआ कि मैं बता नहीं सकता। चलो सुना जान सुई या जाए तेंगुल पे। कितनी फैमिलियाँ ऐसी है जो आज रो रही है क्योंकि उनके पास उनके पापा नहीं है इस ईद के दिन, किसी के पास माँ नहीं है, किसी के पास बेटा नहीं है, जो पिछले ईद के दिन थे लेकिन इस ईद पे नहीं है। तो ये रियलिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना ही करना है, क्योंकि आज इस ईद के दिन हम जिंदा है। हमें नहीं पता कि अगली ईद जो 2027 में होगी हम जिंदा होगी कि नहीं, किसी को गारंटी नहीं है, क्योंकि सब ऊपर वाले तक है और वही जानता है। तो दोस्तों मुझे बोलना क्या है, बोलना ये है कि हमने इस महीने रोज़े रखे, अच्छे अमाल किए, अल्लाह ताला से गुनाहों की मगफिरत मांगी। सबसे पहले मैं खुद की बात करूंगा। अब मुझे ये नहीं करना है कि जो अगले वाले 11 महीने इनमें मैं वापस वैसा ही हो जाऊंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा या गलत कामों में लग जाऊंगा, गालियाँ दूंगा। हमें चाहिए, क्योंकि ये महीना है ना, इसमें हमने परहेजगारी की, हमने सीखा, अब ये हमें अप्लाई करना है इन 11 महीनों में, तभी हमें हिदायत मिली है। देखिए, अब मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, आप लोगों को ये मैं वाज पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरी वजह से एक इंसानी अमल करेगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले 1 साल से जितने भी व्लॉग्स डाल रहा हूँ, हर व्लॉग में मैंने आपको बोला है कि नमाज कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि उसके लिए माफ़ी नहीं है, वो फ़र्ज़ है, वो पढ़नी ही पढ़नी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ, गाड़ियाँ लाओ, जो करना है, लेकिन नमाज कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, तब इस उम्मत के लिए एक नसीहत की थी, अस्सला, नमाज कभी नहीं छोड़ना। तो ये हमारे नबी का फरमान है, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं नमाज। तो मेरे दोस्तों, ज़्यादा भाषण हो गया, यहाँ किसी को नहीं रहना है, हर किसी को अल्लाह के पास जाना है, वहाँ हमें जवाब देना है हर बात का। तो मैंने आज तक किसी ईद व्लॉग में ऐसी बात नहीं कही होगी, लेकिन टू द पॉइंट, धीरे धीरे इंसान सीखता है कि रियलिटी क्या है, क्योंकि हर किसी का बचपन है, हर किसी का शौक़ है, शौक़ भी पूरे करो, लेकिन अल्लाह ताला को खुश करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा दोस्तों मेरी बात याद रखना, मैं एक नाचीज़ हूँ, मैं खुद एक गुनहगार बंदा हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नमाज कभी नहीं छोड़ना और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनना, क्योंकि आज आपके पास माँ बाप है, अगली ईद के दिन होगे या नहीं होगे किसी को भरोसा नहीं है। तो ये थी इम्पोर्टेंट बात। तो जिसको अमल करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे हिदायत दे, उसके बाद आप सबको भी इंशाल्लाह। तो जी मैंने सोचा था बाहर तक जाऊँगा, लेकिन मन ही नहीं कर रहा है बाहर जाने का। भाई माह रमज़ान की बहुत याद आ रही है, कसम से बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अब वो कहाँ दिन है जब मैं पहले क्या, परसों ये 2-3 साल पहले की बात है, सुबह निकलता था, शाम को वापस आता था। अब तो वो दिन नहीं रहे, अब बुढ़े हो गए, हम बुढ़े हो गए भाई, बुढ़े हो गए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जस्ट नाउ ज़ोहर नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, न ज़्यादा ठंडा है और न ज़्यादा गर्मी है। तो अभी जाते हैं, एक्चुअली सहरी को आदत है ना खाने की, तो सुबह से बस चाय पिया मैंने और खजूर खाए। तो अभी खाना खाते हैं और बाद में देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी जसना पहुंच गया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अभी जसना मैं असर नमाज़ पढ़ के भी आया। एंड तब से मैंने क्या किया, मैं गया था जो मस्जिद साहब के इमाम थे, उनको डालना था नौगाम बाईपास, उनको जाना था घर, वो रहते बानियाल साइड। एंड उसके बाद मैं आया घर, सोया था। तो जसना उठा, नमाज़ पढ़ी, अब दोबारा वापस सो जाऊँगा, क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है आज, पता नहीं क्यों, बट और कुछ करने को है ही नहीं। अभी थोड़ा और रेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी कमल ऐसी है, इसी कमल के नीचे मैं सोया था। अभी और रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ करने को है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, रेस्ट हो गया अच्छे से। जस्ट नाउ मैं अभी नींद से उठा और अभी मैं मस्जिद की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट अजान होने वाली है। तो आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। एंड अभी मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और मेरी ईद तो बहुत ही सिंपल रही, आपकी ईद कैसे रही
कमेंट में ज़रूर बताना।